مقدس شخص ہوتا ہے، معلم علم دیتا ہے، معلم طرز دیتا ہے، معلم ہی تو ہے جو بے ادب کو پادشاہ کر دے، معلم بے زبانوں کو سخن کا ناخدا کر دے، معلم کچی مٹی کو ایک عالی شان گھر کر دے، معلم مالی ہوتا ہے جو پودوں کو ہرا کر دے، معلم ننھے بچوں کو زمین سے آسماں کر دے، معلم جو بھی کرتا ہے یہ اس کا فرض ہوتا ہے، معلم وہ نہیں جو بس نصابوں کو کرے پورا، معلم وہ نہیں جو بس نصابوں کو کرے پورا، معلم وہ ہے جو بچوں کو جینے کا ہنر دیتے۔ انسان دنیا کے اندر آتا ہے ایک مقصد کے تحت آتا ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیٹی بنا کر پیدا کرتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب مرد گزرے ہیں ان سب کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، ان سب کی کامیابی میں عورت کا ہاتھ ہے۔ آپ کو کیا بتایا جائے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت کے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھیے۔ جب نبی علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں اور آپ سے کہتے اقرا پڑھیے، آپ کہتے ماں نہ بخاری میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ کو دبایا جاتا ہے، آپ سے پھر کہا جاتا ہے اقرا پڑھیے، آپ پھر کہتے ماں نہ بخاری، آپ کو پھر دبایا جاتا ہے، آپ سے کہا جاتا ہے اقرا پڑھیے، 3 مرتبہ اسی طرح سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ پوری آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، آپ فرشتے کو جانتے نہیں تھے، آپ فرشتے کو پہچانتے نہیں تھے، آپ گھبرا گئے، آپ پر کپکپی طاری ہو گئی، آپ کا بدن لرزہ بر اندام ہو گیا، گھبراتے ہوئے آپ گھر پر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، انی خشیت علی نفسی، آج مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے اس وقت سیدہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا الفاظ آپ سے فرمائے؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا اے محمد، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کی غریبی کو دور کرتے ہیں، آپ تو پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، بھلا اللہ آپ کو ضائع کر سکتا ہے؟ کلا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو سنبھالا تھا۔ نبی علیہ السلام گھبرا گئے تھے، ایک عورت کے الفاظ کی وجہ سے، ایک عورت کی تسلی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی جان میں جان آئی تھی۔ اس سے بڑی مثال تاریخ کے اندر ایک عورت کی حیثیت کی کوئی ہو نہیں سکتی۔ دنیا کے اندر بے شمار کامیاب لوگ گزرے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بایزید بستامی کو بایزید بستامی کس نے بنایا تھا؟ کتنے بڑے بزرگ، کتنے بڑے اللہ والے کہ اگر پیری مریدی کا کوئی سلسلہ جاتا ہے تو بایزید بستامی تک جاتا ہے، چاہے وہ سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ زہروردیہ ہو، سارے سلسلے بایزید بستامی تک جاتے ہیں۔ لیکن بایزید بستامی کو اولیاء اللہ قطب الاقطاب کس نے بنایا تھا؟ جب وہ چھوٹے سے تھے، بچپن کی عمر کے اندر جب وہ نابالغ تھے، ان کے باپ کا سایہ رخصت
हो चुका था। माँ परेशान थी, ये बच्चा महल्ले में जाएगा, लड़कों के साथ खेलेगा, बिगड़ जाएगा। परेशानी की हालत में माँ उस बच्चे को लेकर जाती है एक मदरसे और मस्जिद के अंदर और एक उस्ताद के हाथ में उसका हाथ देती है और ये कहती है, इस बच्चे के बाप की ख्वाहिश ये थी कि बच्चा आलिम दीन और अपने वक्त का वली बन जाए। तो एक उस्ताद मोहतरम, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, आप मेरे इस बच्चे को पढ़ाए, आप मेरे इस बच्चे को आलिम बनाए और जब तक ये बच्चा वली न बन जाए, जब तक ये बच्चा कुतुबुल आफ्ताब न बन जाए, जब तक इस बच्चे को छुट्टी न देना। माएं कुर्बानियां दिया करती थी, तब उन माओं की गोद से बायजीद बस्तामी जन्म लिया करते थे, तब उन माओं की गोद से हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जन्म लिया करते थे, तब उन माओं की गोद से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जन्म लिया करते थे, तब उन माओं की गोद से इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद जन्म लिया करते थे, तब उन माओं की गोद से शेखुल हिंद जैसा मुदब्बिर जन्म लिया करता था, तब उन माओं की गोद से शेखुल इस्लाम जैसा आफ्ताब जन्म लिया करता था। हजरत बायजीद बस्तामी की माँ अपने बच्चे को मदरसे में दाखिला कराकर आ जाती है, बच्चे की याद सताती है, बच्चे की याद में रोती है, आंसू बहाती है, लेकिन एक वादा अपने दिल से कर लिया है, उस वादे को नहीं तोड़ना है। अब कुछ साल गुजर जाते हैं, बच्चे को अपनी माँ की याद आती है। बच्चा उस्ताद से कहता है, उस्ताद मोहतरम, मेरी दरख्वास्त ये है कि मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, एक दिन के लिए आप मुझे छुट्टी दे दें। अब उस्ताद क्या करें, बड़े परेशान हो गए। माँ से वादा कर दिया है, जब तक ये बच्चा वली और कुतुब नहीं बन जाएगा, जब तक इस बच्चे को रुख्सत नहीं मिलेगी, छुट्टी नहीं मिलेगी, और इस बच्चे का दिल टूट जाएगा अगर मना कर दिया तो। उस्ताद ने एक तरतीब निकाली और बच्चे से कहा कि देखो भाई, तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि तुम इतना सबक याद करके सुनाओ और इतना सबक दिया उन्हें जो रोजाना आम तौर पर नहीं दिया जाता, उससे कहीं ज्यादा सबक दिया। बच्चा कौन था? बायजीद बस्तामी। बच्चा गया और जाने के बाद फौरन रटने नहीं लग गया, सबक याद करने नहीं लग गया। बच्चा जाने के बाद 2 रकात नमाज नफ्ल पढ़ता है और अपने रब के हुजूर दुआ करता है कि अल्लाह, ये सबक यकीनन ज्यादा है। और जाने के बाद अब सुनिए आप मेरी माओ बहनों, ये वाकया सुनिए और अपने बच्चों की ऐसी तरबियत कीजिए। बच्चा जाने के बाद दरवाजा खटखटाता है, अंदर से आवाज आती है, कौन? बच्चा कहता है, अम्मा बायजीद, आपका लफ्ते जिगर, आपका नूरे नजर। माँ कहती है, कौन बायजीद? मैं किसी बायजीद को नहीं जानती, मैं उस बायजीद से मिलना चाहती हूँ जो वली बनकर मेरे पास आएगा, जो कुतुबुल आफ्ताब बनकर मेरे पास आएगा, जो आलिम दीन बनकर मेरे पास आएगा। मैं किसी ऐसे बायजीद को नहीं जानती जो अभी पढ़ रहा हो, जो वली न बना हो, जो आलिम न बना हो, जो कुतुबुल आफ्ताब न बना हो। क्या उस माँ का जिगर अंदर से नहीं फटा होगा? क्या उस माँ की आंखों से आंसू नहीं बहे होंगे? यकीनन बहे थे। और माँ ने उस बच्चे को दरवाजे से लौटा दिया। बच्चा बिलक बिलक कर दरवाजे पर रोता है, लेकिन जब अंदर से दरवाजा नहीं खुलता, बच्चा रोता हुआ उस्ताद के पास पहुंच जाता है। उस्ताद पूछते कि बेटा, तुम तो अभी गए थे, दोबारा कैसे आ गए? बच्चा कहता है कि उस्ताद मोहतरम, मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से मेरी माँ थी और मेरी माँ ने मुझे अंदर आने से इनकार कर दिया। उस्ताद समझ गए कि इसकी माँ के अंदर वो तड़प है जो तड़प इस बच्चे को यकीनन वलीउल्लाह बनाकर रहेगी। और वही बच्चा जो चंद सालों के बाद जब घर पे जाता है और दरवाजा खटखटाता है और कहता है, अंदर से आवाज आती है, कौन है? बच्चा कहता है, अम्मा, आपका लफ्ते जिगर बायजीद हूँ। माँ दरवाजा फौरन खोलती है और उस बच्चे को अपने सीने से लगाती है और कहती है, ए मेरे लफ्ते जिगर, ए मेरे नूरे नगर, तेरे बाप की ख्वाहिश की आज तकमील हो रही है, मेरे दिल को आज तूने ठंडा कर दिया। उसको अपने सीने से लगाया। इस वजह से बायजीद बस्तामी अपने वक्त के वलीउल्लाह, कुतुबुल आफ्ताब, और आज भी अगर विलायत का सिलसिला चलता है तो बायजीद बस्तामी के बगैर पूरा नहीं हो सकता। आज का जो माहौल है, उस माहौल के अंदर
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مائیں اپنی بیٹیوں کا دھیان رکھے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، ان کی تربیت کے لیے ان کو دینی تعلیم دے۔ یقیناً دنیاوی تعلیم کے ہم مخالف نہیں ہیں، دیں، لیکن یاد رکھیے اگر ہم نے اپنے بچوں کی نگہبانی، ان کی تربیت کی فکر نہیں کی تو یہ بچے ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔